नज़म दा सरनामा है हिक बूटा। पोठोहारी लहजे विच पोठोहारी इलाके दे लहजे वाले शायर बाकी सदीकी होरां दी ए नज़म में हिक इक नूं आखदे ने। बाकी सदीकी दी जे हयाती वाल वेखीए तो उन्हां दा असल नाम मुहम्मद अफजल है। आप टैक्सला दे एक पिंड सहाम विच 1909 नूं पैदा होए। निक्की उम्रे यतीम हो गए तो 10वीं जमात पास करन मगरों एक प्राइमरी स्कूल विच मदरस हो गए, उस्ताद हो गए। फिर मुंबई जाके फिल्मी कहानियां ते गीत लिखते रहे। कुछ चिर फौज दे महकमे MES विच क्लर्की की। जदों रावलपिंडी परते तो एक हफ्त रोज़ा रिसाला राहो मंजल दे इदारती अमले विच शामिल हो गए। रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी लई गीत, फीचर ते ड्रामे भी लिखे। बीमार होए तो अपने पिंड सहाम चले गए, जिथे 8 जनवरी 1972 ईस्वी नूं वफात पाई। आप दियां किताबां विच 2 मजमूए ने, जख्मी प्यार ते कच्चे कड़े। जिवें कि दस्सिया कि यह पोठोहारी लहजे विच लिखन वाले शायर ने। नज़म देखने आ। हिक बूटा कलम कल्ला, सड़ने बलने राइयां की पतरानी पक्षी झूले। कितने चीड़े कितने साफे हाड़े जेठां नी धुप्पां विच, दुनिया नी नज़रां तो ओले इस बूटे नी छावें बैके, दिलां नी बोली बोले। आन मुसाफर जान मुसाफर ए पतरानी विथां विचों, हर राइयां बिट बिट तके। कोई इस ना राज ना समझे, कोई ना दिल फरोले। ए बूटा पींगा ना झूठा, कोई इसने पत्थर टाए। कोई इसनियां टाहनियां कप्पे, फिर भी ए अनमुल्ला संगी। सारियां ते रत डोले, सारियां ते रत डोले। हिक बूटा कलम कल्ला, सड़ने बलने राइयां की पतरानी पक्षी झूले। हिक बूटा कलम कल्ला नज़म दे मुढ़ विच ही नज़र आंदा है कि इकलापे ते तन्हाई दे करब दा शिकार इंसान जिहड़ा है ਉਹਦੇ बारे गल हो रही है। ये एक अलामती नज़म है। एक दरख्त, एक रुख नेकी दी अलामत बनता है, बुजुर्गी दी अलामत बनता है, वडियाई दी अजमत दी अलामत बनता है। यह अजमत अजही अजमत है जिहड़ी उन्हों नेकी दी तरगीब देंदी है। वो अपने सिर ते तपदे सूरज नूं बर्दाश्त करता है, पर राइयां नूं की वंड रहा है? राइयां नूं छां वंड रहा है, राइयां नूं सुकून दे रहा है। राइयां वास्ते वो तकलीफ नहीं दे रहा, बल्कि तकलीफ अपने उत्ते जर रहा है। यह बूटा है नेकी दी अलामत, यह बूटा है अजमत दी अलामत। इस तरह सड़ने बलने राइयां की, सड़ने बलने जिहड़े सड़ रहे ने, जिहड़े बल रहे ने धुप विच, तकलीफ विच ने, उन्हां नूं भी सुख दे रहा है। उन्हां वास्ते वो दुख नहीं दे रहा, उन्हां नूं चैन ते अमन, वो छावां च आके बहिंदे ने, उहदे उस चैन ते सुख विच ने जिन्हां नूं वो देखना चाह रहे ने। सड़दे बलदे राई यानी धुप्पां दे विच वो सड़ रहे ने, वो तकलीफ विच ने, ते उन्हां नूं सुख दे रहा है, उन्हां नूं चैन दे रहा है। पत्तरां नी पक्षी चले, अपने पत्तरां दे नाल, अपने पत्तियां दे नाल पक्षी वांग उन्हां नूं हवा दे रहा है, उन्हां नूं सुकून दे रहा है। जिवें कि बहुत ज़्यादा तपदी गर्मी दे विच तुसीं आके कोल बहिंदे हो, किसी रुख दी छां च बहिंदे हो, ते ओह तुहानूं सुख दे रहा है। कहते उस तरह ही एक इंसान नूं दूजे इंसान वास्ते सुख का संदेशा बनना चाहिए, उन्होंने
ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹੀ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। कितने चीड़े कितने साफे, बहुत यानी चीड़े ते साफे ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਮਾਨਵੀ ਟੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਅਲੜ ਮਟਿਆਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀੜੇ ਤੇ ਸਾਫੇ ਅਲਾਮਤੀ ਅੰਦਾਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਾਮਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਣੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੀੜੇ ਤੇ ਸਾਫੇ ਨੇ ਦੋ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਫੇ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਦੋ ਪੈਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਸਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾੜੇ ਜੇਠੇਨੀ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾੜ ਤੇ ਜੇਠ ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪ ਕੇ, ਓਲੇ ਛੁਪ ਕੇ, ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਬੂਟੀ ਬੋਲੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਨ ਮੁਸਾਫਰ ਜਾਨ ਮੁਸਾਫਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਸਰਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰਾਈਆਂ ਬਿਟ ਬਿਟ ਤੱਕੇ, ਇਹ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥਾਂ ਚੋਂ ਹਰ ਰਾਈ ਨੂੰ, ਹਰ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪੇ ਇਕਲਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਨਹਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਤਨਹਾਈ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਲ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਸਤਜੂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਬੂਟਾ ਪਿੰਗਾ ਨਾ ਝੂਟਾ, ਇਹ ਬੂਟਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੰਗਾ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਪਿੰਗਾ ਝੂਟਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਸਨੇ ਪੱਤਰ ਟਾਏ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪੱਤਰ ਢਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਤਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੱਪ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਮੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅਨਮੁੱਲਾ ਸੰਗੀ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰੱਤ ਡੋਲੇ, ਰੱਤ ਡੋਲੇ, ਜਾਨ ਸਾਰ ਕਰੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਜਾਨ। ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਕਲਮ ਕੱਲਾ, ਸੜਨੇ ਬਲਨੇ ਰਾਈਆਂ ਕੀ, ਪੱਤਰਾਂ ਨੀ ਪੱਖੀ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰੁੱਖੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੁੱਖ 100 ਸੁੱਖ, ਅਲਾਮਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ, ਔਰ ਇਕਲਾਪਾ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਲੁਬੇ ਲੁਬਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡੋ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਣੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।